بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ تل ابیب میں اماراتی سفارت خانے کے قیام کے لیے باقاعدہ درخواست۔ متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی حکومت کو تل ابیب میں سفارت خانے کے قیام کے لیے درخواست دے دی۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق امارات کے معاون برائے وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو تحریری طور پر ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تل ابیب میں امارات کو اپنا سفارت خانہ قائم کرنے کی اجازت فراہم کرے۔ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پر ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر سعودی عرب کی طرف سے ساتھ نہ دینے کی رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلق کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے اور سختی سے اس کے مذموم پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ باہمی علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے جانا ہوگا۔ امریکی موجودگی میں افغانستان میں امن ممکن نہیں۔ حزب اسلامی اور طالبان کے درمیان جلد مذاکرات ہوں گے۔ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئی پی ایس مباحثہ کے مہمان خصوصی گلبدین حکمت یار نے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ امریکہ کو بھی افغانستان میں شکست ہوئی۔ امریکہ کے پاس افغانستان کو چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ امریکہ کو افغانستان سے جانا ہوگا۔ امریکی موجودگی میں افغان امن عمل ممکن نہیں۔ کویت میں تارکین وطن کے حوالے سے بڑی خبر۔ کویت کی قومی اسمبلی نے ملک میں تارکین وطن کی تعداد کم کرنے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق کویت قومی اسمبلی میں منظور ہونے والے بل کے تحت ملک میں تارکین وطن کی تعداد کم کی جائے گی۔ غیر ملکیوں کی خاص تعداد بھی متعین ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق منظور ہونے والے بل کے تحت حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ حکام پر عمل درآمد کے پہلے سال کے دوران تارکین وطن کی تعداد متعین کر کے باقاعدگی سے رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے۔ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے باہر آ گیا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے باہر آ گیا اور ایکسپورٹ ترسیلات درآمد سے زیادہ رہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا، 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے باہر آیا ہے اور پہلی بار ایکسپورٹ ترسیلات درآمد سے زیادہ رہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت نے اخراجات میں بھی بہت کمی کی ہے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا لینے کے دینے پڑ گئے۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں ہونے والے واقعات کی بھارتی میڈیا نے انتہائی بھونڈے انداز میں رپورٹنگ کی، جس کے اسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے اس کی رپورٹنگ میں کراچی میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف خانہ جنگی سے تعبیر کیا گیا بلکہ خواہشات کو خبریں بنا کر پیش کیا گیا، جسے عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے پر خود بھارتی میڈیا کا عالمی سطح پر مذاق بن گیا۔ بھارتی میڈیا اپنی احمقانہ خواہش کو خبریں بنا کر چلاتا رہا کہ کراچی میں دو فریقین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں، حالانکہ اس خبر کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سعودی حکومت نے مملکت میں کام کرنے والے مزدوروں کو رہائش، صحت، تفریحات اور کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام کرتے ہوئے لیبر سٹی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق جدہ میں پہلی لیبر سٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو سپریم کورٹ کے لیے 13 ججوں کی تقرر کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق وزیر انصاف اور اعلیٰ عدالتی کونسل کے سربراہ نے واضح کیا ہے کہ ہماری قیادت عدلیہ کی ہر ممکن مدد کو اپنا
शेवा बनाए हुए है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 13 जजों की तकर्री के शाही फरमान की बदौलत अदलिया को अपने फराइज की अदायगी में सहूलत होगी। इटली का बिजनेस वीजा पाकिस्तानी सनत और कारोबार के लिए बड़ी खबर। इटली के नए कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा है कि इटली ने पाकिस्तानी सनतकारों को बिजनेस वीजा देना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा तजारती व सफारती ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और सूबा में समाजी शोबा की तरक्की में इटली के ताउन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, जवानों को चौकन्ना रहकर लगन के साथ जिम्मेदारियां अदा करने की हदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों और जवानों को हदायत की कि भारत की इश्तियाल अंगेजी से मुतासर मकामी आबादियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। जवान चौकन्ना रहकर लगन के साथ जिम्मेदारियां अदा करें। तफसीलात के मुताबिक कमर जावेद बाजवा ने LOC के अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और सीज फायर खिलाफ वर्जी पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि भारत LOC के करीब पाकिस्तानी आबादियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तादाद 30 लाख की सतह से अबूर कर गई। इमरान खान का कहना है कि शिकायत के अजाले के लिए कौम सिटीजन पोर्टल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तादाद 30 लाख से तजावज़ कर गई। 26 लाख शिकायत में से 24 लाख हल कर ली गई हैं। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा, मुल्क में दोबारा लॉकडाउन का अंदिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन का अंदिया देते हुए कहा है कि वायरस के फैलाव से मुतल्लिक SOPs पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसमें हजूम वाली जगह जाने, समाजी फासला बरकरार रखने और चेहरे पर मास्क पहनना शामिल है। वफाकी हुकूमत की बरवकत इक़दामात से पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में कोरोना कम फैला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के बतदरीज बढ़ते हुए केसेस इस सतह पर न पहुंच जाएं, जिसके बाद हमें पहले की तरह पाबंदियां लगाना पड़े। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने दो तरफा वीजा फ्री सर्विस के मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। इस पेशरफ्त के बाद अब अमीराती अरब दुनिया में पहले शहरी होंगे जिन्हें इसराइल में दाखिल होने के लिए इजाजतनामे की जरूरत नहीं होगी। ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त पर हुआ जब अबू ज़हबी से एक वफद बाकायदा तौर पर तिल अबीब पहुंचा। दोनों ममालिक ने 4 मुआहिदों पर दस्तखत किए, जिनमें एक शहरियों को वीजा से इस्तिस्ना देने से मुतल्लिक है। भारत ने भटका हुआ फौजी चीन के हवाले कर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मतनाज़ा इलाके में भटक कर आने वाला चीनी फौजी भारत ने चीन के हवाले कर दिया। चीन के एक मिलिट्री अखबार के मुताबिक चीनी फौजी को आज सुबह भारत ने चीन के हवाले किया है। भारतीय हुकाम का कहना है कि लद्दाख में चीनी फौज का एक सिपाही भटक कर आ गया था, जिसे भारतीय फौज ने ऑक्सीजन और तिब्बी अमदाद फराहम की। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी हटाए जाने पर चीन भी मैदान में आ गया। शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी उठाने के पाकिस्तान के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि हुकूमत हमेशा ओवरसीज चीनी इंटरप्राइजेज को हदायत करती है कि वो मकामी व बैनुल अक़वामी कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा है कि हमें ये जानकर खुशी है कि मुतल्लिका फरीकैन दोस्ताना माहौल में मुशावरत के जरिए मामलात को हल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल हुकूमत पाकिस्तान ने टिकटॉक को महज 10 दिन बाद ही पाकिस्तान में मशरूत इजाजत पर बहाल कर दिया था। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।